دوستو، آج آپ کے لیے پیش ہے ایک عجیب، خوبصورت اور ناقابل فراموش، دل کو چھو لینے والی اور دل کو لرزانے والی انوکھی کہانی، داستان گل صنوبر۔ مہم جوئیوں سے بھرپور، ابدی محبت کی نہ مٹنے والی انوکھی مثال، گہری محبت اور قربانی کی دلدوز داستان، دنیا کے بہترین کہانی کاروں کی انمول کلاکریتی، جنوں، دیووں اور روحانی مخلوقات کی جیتی جاگتی دنیا، ایک بے مثال افسانہ جو خیالی لفظوں کو حقیقی دنیا سے بدل دے گا، دنیا کے بے حد عظیم چھپے ہوئے اسرار کی گواہ، داستان گل صنوبر، وہ کہانیاں چینل پر۔ اے دل، وہ عاشقی کے فسانے کدھر گئے، وہ عمر کیا ہوئی، وہ زمانے کدھر گئے، ویراں ہے صحن و باغ، بہاروں کو کیا ہوا، وہ بلبلے کہاں، وہ ترانے کدھر گئے، تھے وہ بھی کسی زمانے کے رہتے تھے ساتھ ہم، وہ دن کہاں ہیں، اب وہ زمانے کدھر گئے، ہے نجد میں سکوت، ہواؤں کو کیا ہوا، لیلائیں ہیں خاموش، دیوانے کدھر گئے۔ کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے کہ مشرق کے ملکوں میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شمشاد لال پوش۔ دولت اس کی غلام تھی، عقل و علم میں افلاطون، عدل و انصاف میں نوشیرواں، ہمت اور سخاوت میں حاتم طائی کی طرح تھا۔ بادشاہ کے 7 بیٹے تھے، ہر ایک اولاد علم و عمل، ہنر مندی اور آداب بادشاہی میں طاق اور فنونی سپہ سالاری میں اور امور سلطنت و سیاست میں شہر آفاق تھا۔ ایک روز بادشاہ کا بڑا بیٹا باپ کے حضور میں آیا اور آداب بجا لا کر عرض کرنے لگا کہ بابا، میری طبیعت اس شہر میں بہت اداس سی رہتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ دن اس شہر سے کہیں دور چلا جاؤں اور اپنے دل کو بہلاؤں۔ دل چاہتا ہے کہ چند روز سیر و شکار کے واسطے چلا جاؤں اور اسی شغل میں شاید دل اطمینان پائے گا۔ بادشاہ نے بیٹے کی یہ عجیب کیفیت دیکھ کر عرض اس کی قبول کی اور شہزادے کے واسطے حکم شکار کرنے کا دیا۔ غرض شہزادے نے سارے ہنر مند شکاریوں اور محل کے شکاری جانوروں کو تیار رکھنے کا حکم دیا اور صبح کی اذان ہوتے ہی شہزادہ تمام ہنر مند شکاری دوستوں کے اور ساز و سامان کے ساتھ محل سے نکلے۔ سارا قافلہ جنگل بیابانوں میں سے گزر کر جب ایک پہاڑ کی جس کی بلندی آسمان تک تھی پہنچا، اس پہاڑ کے دامن میں ایک خوبصورت ہرن نظر آیا۔ وہ ہرن اتنا خوبصورت اور دلکش تھا کہ اسے دیکھتے ہی شہزادہ اس کا فریفتہ ہو گیا، گویا کہ شکاری خود شکار ہو گیا ہو۔ اس ہرن کو دیکھتے ہی شہزادے نے سب کو فرمایا کہ خبردار اور ہوشیار، کوئی اس ہرن پر وار نہ کرے، بلکہ جو شخص اس ہرن کو بنا تکلیف پہنچائے میرے حضور میں گرفتار کر کے لائے گا، اس کو بہت انعام ملے گا۔ تمام حاضرین اس ہرن کو پکڑنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ جب ہرن نے دیکھا کہ راستہ بھاگنے کا بند ہوا ہے، وہ ڈر سے کودنے اور اچھلنے لگا اور ایسی چوکڑی بھری کہ اچھلتا کودتا میدان کی طرف بھاگنے لگا۔ ہرن کو دور جاتا دیکھ شہزادے نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا اور بیاباں کا راستہ پکڑا، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر سے دور پہنچ کر جدا ہو گیا۔ شہزادے نے ہرن پر نظر ٹکائے رکھی اور اس کے پیچھے بھاگتا گیا، لیکن نہ جانے کب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب دوپہر ہوئی تو تپتی دھوپ سے شہزادے کا بدن پسینے پسینے ہو گیا اور مارے گرمی کے دم گھٹنے لگا۔ اس ویرانے میں بھولے بھٹکے شہزادے کو ایک ٹیلا نظر آیا۔ شہزادہ اس ٹیلے کی اور بڑھنے لگا کہ وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ابھی اسی سوچ میں الجھے ہوئے تھے کہ کیا کیا جائے کہ گھوڑے نے تھک کر مارے پیاس کے زبان نکال دی اور خشکی کے سبب سے
हाँपने लगा। गरज नाचार होकर शहजादा उसकी नाल पकड़कर खुद पैदल चलने लगे। खुदा को याद करता चलता रहा कि अचानक वो घोड़ा गर्मी से और मारे भूख प्यास के जमीन पर गिर गया और खुद को मलकुल मौत के हवाले किया। घोड़े के मरते ही शहजादा बहुत मायूस हो गए। गरज लाचार होकर रोते हुए उस बियाबा में आगे बढ़ते गए। ये बियाबा ऐसा था कि दूर दूर तक किसी आदमजात का कोई निशान भी नजर न आया। वो अपने कदम आगे बढ़ाते रहे कि फिर एक बार शहजादे को एक बुलंदी नजर आई। जो ही शहजादा उस पर चढ़ गए तो एक बड़ा दरख्त नजर आया जिसकी डालियां आसमान को छू रही थी। उस दरख्त के नीचे एक साफ शिफाफ चश्मा पानी का नजर आया जिसकी सफाई आब हयात की तरह थी। उस चश्मे के हर तरफ सब्जाजार और फूलों की बहार नजर आई। शहजादा आगे बढ़ा तो मंजर और दिलकश नजर आया। देखा कि हर सिमत गुलशन और रिजवान सा हसीन मंजर है। ये नजारा देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ और जान में जान आ गई। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई और गिरते पड़ते उस अनमोल चश्मे तक पहुंचकर दम लिया। उस नायाब साफो शफाफ पानी में हाथ डाला, एक घूंट जो मारा तो बदन में जान आ गई। शुक्र खुदा का किया और लेटकर उस हसीन जगह को देखने में महो हो गए। इस रोमान के माहौल में आंख लगने ही वाली थी कि एक अजीब से तख्त पर नजर पड़ी जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे किसी अजीम बादशाह का तख्त है। उस तख्त को देखकर शहजादा हैरान हुए। वो इसी सोच में थे कि कहीं से नागहां एक नंग दड़ंग शख्स दीवाना सा चिल्लाता हुआ शोर गुल मचाता हुआ जंगल से नमूदार हो गया और चलता हुआ उसी दरख्त की तरफ आने लगा जिसके नीचे शहजादा बैठे हुए थे। जब नजदीक पहुंचा तो शहजादे ने उस दीवाने की तरफ गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई बुजुर्गवार है। उसके सफेद लंबे लंबे बाल थे और चेहरा महताब की तरह रोशनी का जलवाए आश्कार। उस बुजुर्ग की नजर जब शहजादे की तरफ पड़ी तो पूछा कि तू कौन है और कहां से आया है? तू इस वीरान बियाबा में कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता और दरिंदों के खौफ से जानदार पानी हो जाए, कैसे पहुंचा? क्या तुझे अपनी जान का जरा भर भी खौफ नहीं? तब शहजादे ने अपनी हालत उस बुजुर्ग दीवाने से सरबसर कही और पूछा कि ए बुजुर्ग, आप कौन है और मुझे बताएं कि आपने क्यों इस वीराने को अपना बसेरा बना दिया है। मुझे अपनी हकीकत से आशना कीजिए। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा कि ए जवान, आपके लिए बेहतर है कि मेरी हकीकत को ना जाने और बाज रहे। मेरी हकीकत कहने को क्या बल्कि सुनने के लायक भी नहीं। इस वास्ते कि अपनी दास्तान को अगर अपनी जुबान पे जलवा कर करूं तो मुझे यकीन है कि दिल गम और सदफ के बायस अपने सीने को चाक कर गौहर गुलतान इश्क बेशुमार उस पर निसार कर ले। आह जिगर से उठे तो शरर पैदा हो, नालाए दिल से मेरे खूब जरर पैदा हो। लेकिन शहजादे ने उसकी वारदात सुनने के वास्ते खूब मन्नत की। उस बुजुर्ग के खूब मना करने पर भी शहजादे ने एक न मानी। गरज उनकी वारदात सुनने के वास्ते उसे मना लिया। आखिर उस दीवाने बुजुर्ग ने शहजादे को अपने पास बिठाया और कहा कि ए जवान, मैं मुसाफिर बादशाही विलायत शहर बाबुल का था और मेरा नाम जहांगीर शाह है। मेरे पास नौकर चाकर, फौज और लश्कर और दौलत दुनिया जहान की थी। खुदा ताला ने मुझे 7 बेटों से नवाजा था। हर एक साहिब हिम्मत और हशमत बादशाही करता था। हर एक का इकबाल पाए बुलंद था। लेकिन एक दिन मेरे बड़े बेटे ने किसी मुसाफिर की जुबानी सुना कि तुर्किस्तान की विलायत में कैमूस शाह बिन तैमूस शाह एक बादशाह है जिसकी बेटी का नाम महर अंगेज है। जो इतनी खूबसूरत और हसीन है कि रोए ज़मीं पर उसके जैसी कोई नहीं। उसका हुस्न जमाल और बाकमाल है कि आफताब शर्मिंदगी के बायस शबो रोज सरगर्दां फलक पर चकराता है। किसी गुल की क्या निस्बत कि उसकी नज़ाकत के आगे दम लताफत का भर ले। गुंजे का क्या मुंह
کہ اس کے روئے زیبا کے سامنے منہ دکھائے، اور لالا اس کے ازار آتش ناک کو دیکھ کر داغ حسرت دل پر دکھائے۔ بہت عجب طرح کا حسن ہے اس کا کہ روشن ہے عالم میں مہتاب سا، جسے دیکھ کر مہو عالم ہے کل، شگفتہ ہے رخسار کہ مانند ہے گل۔ کیا مسیں وہ دانتوں کا عالم عجب، ہنسے تو برپا ہو قیامت غضب۔ زباں جس کی اوصاف میں بند ہے، لبِ لال گلرگ یا قند ہے۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کے بغیر بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ نایاب گلشن جب خوب جوانی کو پہنچی اور اس کے کنول سے گالوں پر جب بھنوروں نے گھر بنایا، تب اس کے واسطے چاروں اطراف سے شادی کے پیغام آنے لگے۔ غرض ہر اطراف سے شہزادے آتے ہیں اور اس کے وصال کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اس شہزادی نے ایک عجیب شرط رکھی ہے کہ جو مجھے گل سنوبر کی داستان سنائے اور اس سوال کا جواب دے کہ گل نے سنوبر کے ساتھ کیا کیا، اس کے جواب کو ادائیگی مہر سمجھ کر اسی کو اپنا شوہر قبول کرے گی اور اسے بہت سارے انعام مال و زر سے نوازے گی۔ لیکن جو اس شہزادی سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو اور اس سوال کا جواب نہ ڈھونڈ پائے، اس کا سر تن سے جدا کر کے قلعے کے کنگرے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اے جوان، جب اس مسافر کی زبانی میرے بیٹے نے یہ احوال سنا تو اسی وقت وہ اس شہزادی کا عاشق ہو گیا۔ اس شہزادی کے آس میں اس کا دل مانند کباب کے ہونے لگا۔ وہ میرے پاس آیا اور بہت گریہ وزاری کی کہ اسے جانے کی اجازت دے کہ جا کر اس شہزادی کو حاصل کر لوں۔ میں نے اسے ہر چند سمجھایا اور بہت نصیحت کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اس کی کیفیت عشق کے سامنے میرا بس نہ چلا۔ غرض میں نے کہا، اگر تمہیں اس شہزادی کا وصال ہی منظور ہے تو میں اپنا سارا لشکر لے کے جاتا ہوں اور اس شہزادی کو تمہارے واسطے گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ لیکن شہزادی نے یہ بات قبول نہ کی اور کہا کہ اپنے مطلب کے لیے کسی کا ملک اور مال برباد کرنا کیا مناسب ہے۔ میں خود ہی وہاں جا کر اس کے سوال کا جواب ڈھونڈوں گا اور اسے حاصل کر کے اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ اے عزیز، تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو اس دفتر میں قلم بند ہو چکا، کس کی مجال کہ سر مہر سے تفاوت کرے؟ اس کی تقدیر میں تو ایسا ہی لکھا تھا۔ آخر کار میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ مجھ سے رخصت ہو کر اس ملک میں جا پہنچا۔ جانے کتنی مصیبت راہ میں اٹھائی، لیکن اس شہزادی کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ تب مہر انگیز نے اس کا سر کاٹ کر اپنے عہد و پیمان کے محل کے قلعے کے باہر لٹکوا دیا۔ یہ خبر وحشت اثر جب مجھ کو پہنچی، سیاہ پوش ہو کر ایک چلائے ماتم خانے میں بیٹھا، مارے غم کے رات دن روتا رہا۔ سارے محل میں ماتم داری سے شور و حشر برپا ہوا۔ دوستوں نے اس کی جدائی سے پیراہن صبر کو چاک کیا۔ عزیز بھائی اپنی سروں کو آلودہ کر کے آب تپش میں جلتے رہے۔ میرے دوسرے بیٹے نے اپنے بھائی کے غم اور درد سے تنگ آ کر مہر انگیز سے ملنے کا ارادہ کیا۔ وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح پیالہ زندگانی میں شربت مرگ نوش کر جاں بحق تسلیم کر گیا، اور داغ ان گنت وہ بھی میرے دل کو دے گیا۔ اسی طرح میرے سارے بیٹے اور لخت جگر ایک دوسرے کے پیچھے اس ملک کے راہی ہو چلے، اور کسی سے بھی شہزادی کے سوال کا جواب نہ بن پایا۔ سب کے سب شہید کربلائے عشق ہو گئے۔ میں تب سے اپنے بیٹوں کے فراق میں بدحواس ہو کر بادشاہت چھوڑ کر اس بیاباں میں حیران سرگردان دشت فنا کا ثانی ہوں۔ گوشہ نشینی اختیار کر کے یہاں آتش غم میں جلتا ہوں، اور دن رات اپنے جگر پرسوز سے شعلہ کی بار بار کھینچتا ہوں۔ کیا کہوں اے دوست، نام اگرچہ مشہور ہے، زخم بیٹوں کا مارے کلیجہ میرا چور ہے۔ یہ میرا احوال ہے اور زندگانی ہے وہ بال، کیا کچھ گزرتا ہے میرے جی کا ہے یہی حال۔ شہزادے نے جب یہ ماجرا اس دیوانے کا سنا تو اسی وقت تیر عشق سے مہر انگیز کے گھائل ہوا اور اس کے گلبے شوق دیدار سے بے قرار ہو گیا۔ عشق بن دیکھے ہی
مجھے اس کا پیدا ہوا، کچھ بھی معلوم نہیں یارو دل کو میرے کیا ہوا۔ غرض اتنے عرصے میں وہ سارے سپاہی جو شکار کے وقت شہزادے سے جدا ہوئے تھے شمع رو پروانے کی طرح تصدیق ہو گئے اور ایک گھوڑا لا کر شہزادے کو اس پر سوار کیا اور اسے صحیح سلامت لے جا کر دولت سرا میں پہنچا دیا۔ لیکن مہر انگیز کے تیر عشق سے شہزادے کا دل گھائل ہوتا چلا گیا، اس کے عشق میں روز بروز ضعیف اور ناتواں ہوتا چلا گیا۔ وہ شورش سے کنارہ کرتے تھے اور تنہائی میں اس پیرہن پری ستمگار کو یاد کرتے تھے۔ عشق کی تپش نے کیا دل میں گھر، جس سے پھکتے ہیں پڑے قلب و جگر۔ یہ عشق کہو کہاں نہیں ہے، خالی ہے وہ گھر یہ جہاں نہیں ہے۔ غرض وہ سب لوگ جو شہزادے کی خدمت میں ممتاز تھے اور اس کے ہاں سرفراز تھے، وہ شہزادے کی کیفیت کو سمجھ گئے۔ ان میں سے ایک نے شہزادے کی حقیقت کو بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پناہ مہر انگیز جو کہ دختر شاہ کیموس کی ہے، شہزادہ اس کے دریائے عشق میں گوتے کھا رہا ہے، اس کے عشق میں نڈھال ہوا ہے، نہ رات کو سوتا نہ دن کو جاگتا ہے، اس کی حالت مجنوں کی مانند ہو گئی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ ماجرا سنا تو فرمایا کہ ایک اشتیاق نامہ تحریر کر کے ایلچی کے ہاتھ بادشاہ شاہ کیموس کو رشتہ بنانے کے واسطے بھجوا دیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی کی شادی شہزادے کے ساتھ کرنے کو راضی نہ ہو تو لشکری قہار، خونخوار اور فوج بے شمار اس کے اوپر مسلط کر دی جائے اور اس کے تاج و تخت پر قبضہ کر کے باعزت اس کی بیٹی کو حاضر کیا جائے۔ جب یہ مصلحت شہزادے نے سنی تو بادشاہ کے حضور میں جا کر عرض کی کہ بابا یہ بات مناسب نہیں ہے، میں وہاں اکیلے جاؤں گا اور اس کے سوال کا جواب ڈھونڈ کر اس کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ جب شہزادے نے خوب اصرار اکیلے جانے کا کیا، سب حقیر علماء اور فضلہ نے بادشاہ کو مصلحت دی کہ ایسے مشکل کام میں شہزادے کو تنہا رخصت کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کے ہمراہ فوج کا جانا لازمی ہے، کہیں بعد میں پشیمانی اور حیرانی نصیب نہ ہو۔ مصنف اس طرح لکھتے ہیں کہ شہزادہ طماس جو بادشاہ کا بڑا بیٹا تھا، ایک خوبصورت گھوڑا تیار کر کے سوار ہوئے، ساتھ میں بہت سارا مال و زر لے کر وہ سفر کو نکلا۔ کئی دن جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزر کر وہ ایک روز بادشاہ شاہ کیموس کے شہر جا پہنچا۔ دور سے ایک محل عظیم الشان کے پہاڑ سے جس کی ہمسری ہو نظر آیا۔ جب آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس محل کی دیوار پر ہزاروں سر بادشاہوں اور شہزادوں کے لٹکے پڑے ہیں۔ شہزادے کے ساتھ جو بادشاہ نے ساتھی مقرر کیے تھے ان لٹکتے سروں کو دیکھ کر چونک گئے اور ہر چند شہزادے کو کہنے لگے کہ اب بھی وقت ہے کہ اس خیال خام سے باز آ جائیں اور اپنا سر اس سودا میں مت گنوائیں۔ مگر شہزادے نے کسی کی بات نہ سنی، غرض ناچار ہو کر سب اپنی حسرت ملتے رہ گئے۔ آخر شہزادہ آگے بڑھ کر اس شہر میں جو داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ سارا شہر خوب سجایا گیا ہے، آراست و پیراست کوچے، اس کے باغ ارم کی طرح دلکش، نہریں اس کی اطراف میں مانند زبر و جد دکھی، گلزار سرسبز اور شاداب نظر آئے، کوچوں میں لال بکھرے ہوئے پائے۔ شہزادہ سیر کرتا ہوا دروازے پہ شاہ کیموس کے پہنچا۔ دروازے پر ایک باروب نقارہ دیکھا جس پر لکھا تھا کہ جو کوئی اس شہر میں آئے اور مہر انگیز سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہو، اس چوک کو اٹھا کر زور سے نقارے کو بجائے، جس کے بعد شہزادی مہر انگیز اس کو اپنے پاس بلوائے گی۔ جو ہی شہزادہ اس احوال سے واقف ہوا تو آتش عشق سینے میں ابھر گیا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر ارادہ اس نقارے کو بجانے کا کیا، لیکن جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پھر ارادہ ممانعت کا کیا اور کہا کہ شہزادے پہلے اپنا اسباب درست کرتے ہیں، پھر کوئی مہم اور تدبیر کر کے کچھ حل نکالتے ہیں۔ لیکن شہزادے نے سب کو کنارہ کیا اور آگے جا کر چوب اٹھائی اور بڑے زور سے اس نقارے پر ضرب مار دی کہ اس کی آواز سے زمین دہل گئی اور آسمان کانپ اٹھا۔ اس
उसकी आवाज सारे शहर में गूंज गई। गरज आवाज सुनते ही लोग जमा हो गए और शहजादे को शाह कैमूस के पास ले गए। शहजादा चूंकि निहायत हसीन और खूबरू था, बादशाह कैमूस उसे देखकर निहायत अफसोस करने लगा और कहा कि ए शहजादे, तू बहुत कमसुन और दुनिया के तमाशे से महरूम है। लाजिम है कि तू इस ख्याल से बाज रह और मेरी बेटी के चुंगल में न फंस। वो नादान है और हुस्न के गुरूर में सबसे सवाल पूछती है, जिसका आज तक कोई जवाब देने वाला न मिला और सबने अपनी जानें गंवा दी। बस लाजिम है कि तू इस अंदेशे बातिल से दरगुजर कर और बाकियों की तरह जिद न कर, वरना तू भी अपनी जान खो देगा। खुदारा अपनी जान पर रहम कर। गरज शाह कैमूस ने बहुत नसीहत शहजादे को बाज रहने की, लेकिन शहजादे पर उसकी नसीहतों का कोई असर न हुआ। आखिर नाचार होकर बादशाह ने कहा, अव्वल हमारी शर्त मेहमानदारी की कबूल करनी होगी, उसके बाद सुबह की अजान होते ही तुम्हें शहजादी से मिलने की इजाजत दे दी जाएगी। गरज शाह कैमूस ने लवाजिमात मेहमानदारी के शहजादे के वास्ते बजा लाए और सुबह होते ही गुलरुख बेगम को साथ लेकर महरंगेज के पास आए और फरमाने लगे कि ए जालिम जफाकार, ये क्या ख्याल महाल है जो तूने अपने दिल में ठान ली है। कितने बंदगाने खुदा का खून अपने सर पर ले लेगी। हमारी इल्तिजा है कि मजीद खून रेजी से खुद को बाज रख। देख, ये शहजादा कितनी दूर से तुम्हारे दीदार के वास्ते आया है और खूब सारा मालो जवाहर तेरे हुजूर में लाया है। तू इसे अपनी शौहरी में कबूल कर, तेरे वास्ते बेहतर होगा। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारी नाफरमानी तुम्हारे लिए गुनाह अजीम है। तूने जो अहद किया है और शर्त रखी है, अगर हजारों साल भी उसकी पैरवी करेगी और लाखों बंदगाने खुदा को जान से मारेगी, तब भी तू उस सवाल का जवाब नहीं पाएगी। गरज दोनों ने अपनी बेटी को तरह तरह से समझाया और मनाया, लेकिन वो संगदिल अपनी जिद पर डटी रही और कहा कि खुदा की कसम, अगर 100 साल तो क्या 1000 साल तक भी कोई मेरे सवाल का जवाब ना दे पाया, तब भी मैं शादी नहीं करूंगी, यहाँ तक कि बिना शादी के ही इस दुनिया से कूच कर जाऊं। गरज जब आफ्ताब पर्दे मगरिब में गया, महरंगेज ने शहजादे को अपने महल में बुलवाया और पूछा कि ए शहजादे, मेरा ये सवाल है कि गुल ने सुनोबर के साथ क्या किया। शहजादे ने दरपेश लाकर कहा कि इल्मी गैब से खुदा के सिवा किसी को आगाही नहीं। अगर कोई शख्स तुझको झूठ मूठ की कोई बात बनाकर भी कहे तो वो बात काबिल एतबार नहीं हो सकती। गरज उस बेरहम ने अपने सवाल का जवाब ना पाकर फौरन जल्लाद को बुलवाकर शहजादे का सर कलम करने का हुक्म दिया, तो फौरन जल्लाद ने शहजादे का सर तन से जुदा करके किले के किंगरे से लटका दिया। जो ही ये खबर शमशाद लाल पोश को पहुंची, वो सियाह पोश होकर मातम खाने में बैठकर गिरिया जारी करता रहा। ये खबर पूरे महल पर गजब बनकर बरसी। शहजादा कमाज भी, जो उसका भाई था, गैरत खाकर महरंगेज के पास गया और अपने भाई की तरह मारा गया। इसी तरह 6 लड़के शमशाद लाल पोश के महरंगेज के हाथों से हलाक हुए। उसका 7वां बेटा, कि जिसका नाम अलमास रूह बख्श था, वो निहायत हसीन, खुश मिजाज, सबसे छोटा, निहायत दाना और अक्लमंद, जवां मर्द, शाइस्ता और तमाम इल्मों से वाकिफत रखता था। उसने एक रोज जो अपने वालिद को कुर्सी ज़रनिगार पर बैठे अपने फर्जंदों के गम में पड़ा हुआ देखा। शहजादा अलमास ने बादशाह की ये हालत जार देखकर कहा कि बाबा, उस बादशाह शाह कैमूस की मगरूर बेटी ने मेरे सारे भाइयों को हलाक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि वहां जाकर अपने तमाम भाइयों के खून का बदला ले लूं और उसे कैद करके अपना गुलाम बनाओ। ये बात सुनते ही बादशाह और भी ज्यादा गिरिया करने लगा और कहा कि मेरे अजीज बेटे, मैं अब बस तुम्हारी ही वजह से जिंदा हूँ। तुम्हारे होने से ही मेरी आंखों की रोशनी और तन की जिंदगी है। मेरा कोई और फर्जंद अब नहीं रहा। अब अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं इस जिस्मी खाकी को
क्यों कर रख सकूंगा? तुम जानबूझकर भी अपनी हलाकत की आरज़ू क्यों रखते हो? तब शहजादे ने कहा कि जहां पना आप ऐसे न कहिए। जब तक मैं वहां जाकर उस संगदिल मगरूर शहजादी को अपने कब्जे में न लाऊं, तब तक चैन और आराम मुझ पर हराम है। मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए और दिल में कुछ अंदेशा न कीजिए। बादशाह ने खूब न जाने का इसरार किया, लेकिन उसने 1000 मकरो फरेब देकर इजाजत ले ली। जितना जज्बा उस संगदिल शहजादी से बदला लेने का था, उससे ज्यादा इश्तियाक उसके दीदार करने का था कि सरहदों के पार कौन सी ऐसी नाज़नीन है जिसको पाने के वास्ते इतने शहजादों ने अपनी जानें कुर्बान कर ली। गारज सुबह का तारा नमूदार होते ही जरूरी साजो सामान और बहुत सारा मालो जर घोड़े पर लदवा दिया और सरहदों की तरफ निकल पड़ा। जंगलों वीरानों में से गुजरता चला गया। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ दीदार संगदिल का इश्तियाक था। गारज कई रोज के बाद शहर महरंगेज को पहुंचा। जब उसके किले के नजदीक पहुंचा तो देखा कि दीवारों पर कई सारे शहजादों के लटकते हुए सर है। न जाने कहां से उस नजाराए वहशत में अपने भाइयों की कटी हुई गर्दनें नजर आई। महशर पहाड़ सा दिल पर जा गिरा। ये कैफियत हुई कि बहुत देर तक उस जगह पर पड़े हुए रोते रहे। दिल खून के आंसू रोया और आतिश इश्क तपिश की तरह आंखों में उभर गया। मुहिम ये की कि इस महल में ऐसे ही जाना दानाई नहीं, कुछ तदबीर करनी चाहिए। आखिर उस अजीब से शहर में हर एक तरफ सैर करने लगा। उसके कोचे से निकलकर दूर एक कस्बे में जा पहुंचा। वहां टहलते रहे कि एक मठ से छोटे मकान पर जो पहुंचा। जो ही अंदर चला गया तो क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 100 साल के पार लग रही थी, हाथ में कुछ ऊन लिए न जाने क्या भून रही थी। उस दहकान की बीवी ने सालहा किसी लड़के का मुंह नहीं देखा था। शहजादे को देखते ही बहुत शाद हो गई। शहजादे ने रात भर ठहरने की गुजारिश की तो उसने खुशी से कबूल किया और कहा, ऐ जवान शकील, मेरी कोई औलाद नहीं। बरसों से इस दर्द ने तपश दिल से भूना है। अगर तुम्हारे वास्ते मुनासिब हो तो तुझे अपना बेटा बना लूं। शहजादे ने खुश होकर फर्जंदी उस ज़ईफ की कबूल की और वही कयाम किया। अपने घोड़ी को सहन के तवेले में बांध लिया और जो जर जवाहर गंज बेशुमार साथ में लाया था उसमें से थोड़ा सा निकालकर उस ज़ईफ औरत को दे दिया और कहा कि तुम पर अब लाजिम है कि मेरा अहवाल किसी पर जाहिर न करे। गरज अपने पोशाक बदले और गहरी नींद में उस ज़ईफा के आगोश में सो गया। वो ज़ईफा रात भर शहजादे की देखभाल करती रही और महसूस किया कि खुदावंद ने बरसों बाद उसके आरज़ुए दिल को पूरा किया, जो इस जवान शकील को औलाद बनाकर मेरी फर्जंदी में शामिल किया। गरज सुबह होते ही शहजादा उस नाज़नीन के शहर की सैर को निकला। फिक्र बस ये थी कि किस तरह से उस राज को मालूम करूं और कौन सा जरिया होगा जो उसके सवाल का जवाब दे पाए और किस तरह से मैं अपने भाइयों का बदला ले लूं। अगरचे इस मकसद के वास्ते बहुत तलाश और जुस्तजू की, लेकिन किसी से उसका इसरार जाहिर न हुआ। गरज हैरान सरगर्दान सैर करता फिरता एक रोज दिल में मसलहत की और ये ठान लिया कि एक बार उस दुख्तरे शाह कैमूस के कसर जाकर उस नाज़नीन महरंगेज को देख लेना लाजिम है। मालूम होगा कि वो कैसा हुस्न रखती है जो उसके काफिर इश्क में सैकड़ों बादशाहजादे और शहजादे अपनी जानें मुफ्त में दे गए और दागे हसरत दिलों में ले गए। ये ख्याल दिल में आते ही उस महल के पास जा पहुंचा जहां वो नाज़नीन संगदिल रहती थी और क्या देखा कि उसके महल के पास एक दरख्त अजीमुल शान अजब से नक्शे का लगा है। जो ही आगे बढ़ा तो देखा कि बहुत से दरबान उस जगह पर बैठे हैं। हरचंद शहजादे ने चाहा कि उस महल के अंदर किसी तरह पहुंच जाए, लेकिन किसी तरह भी अंदर जा ना पाया और बेकरार होकर अपने दिल में मसलहत की कि हो न हो कुल सनोबर के राज का पर्दा इसी महल के अंदर खुलेगा। गरज सैर करता हुआ फिक्र में लग गया कि किसी तरह दीवार फांद कर
महल के इहाते में पहुंचूं। जब कोई भी तदबीर रास न आई तो खुदा को दिल में याद किया कि या इलाही, कोई राह मुझे दिखला दे जिससे अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाऊं। इसी सोच में था कि नागा एक नहर नजर आई जिसका पानी उसी बाग में से होकर गुजर रहा था। गरज उस नहर में गोता मारा और कुछ देर बाद उसके बाग में पहुंच गया। अंदर पहुंचते ही एक साकित जगह गोशे में बैठा रहा और निकालकर अपने कपड़े सुखाए। कुछ देर के बाद लिबास ज़ेब तन करके उस बाग की सैर करने लगा और एक जहान हैरत उसका मुंतजिर था। वो बाग इतना हसीन था कि उसे देखकर जन्नत का धोखा हो जाता था। उस बाग के नहरों का पानी गोया नहरे कारून है। आप जवां बार हर सू बुलबुलें चहचहाती है। चारों ओर गुल रंगीन खिले हैं। तरह तरह के खूबसूरत चरिंदों परिंद की चहचहाहट है। गुलजार में नई तरह की बहार है और शजर के डालियों में नन्हे रंगीन फूल गोया मोती जड़े हो। वो बाग इस तरह से आरास्ता था कि उसके आगे बाग इरम मुताबिकत के काबिल नहीं। अजब था वो बाग, अजब ताज़ा तर, मलाइक भी करे आरज़ू जिसमें घर। कहीं अंदलीब का कहीं गुल का था समा, मिसल उसकी दुनिया में मिलती कहाँ, जमी पर हो गोया जन्नत रवा। गरज शहजादा उस बाग में सैर करता हुआ उस शहनशी के करीब पहुंचा जहां महरंगेज का महल था। रात के समा में वो महल ऐसा चमक रहा था कि गोया शादियाने का माहौल हो। उस महल के सामने संगी मरमर के फर्श पर एक मुजस्मा बना है कि खूबसूरती जिसकी तहरीर व तकरीर से बाहर है। शहजादा चांद की चांदनी में बागबानों से छुपकर उस बाग में महल के गिर्द फिरता रहा। एक बारीक सी जगह पर पहुंचा तो क्या देखा कि वहां कई परीजादियां सैर कर रही है और उस जगह फर्श रेशमी सा बिछा है जिस पर एक तख्त रखा हुआ है। उस तख्त पर एक माशूका परी शुमाइल बैठी है कि उसके रुखसार पर जब चांद की किरणें टकराती है तो सारा बाग रोशनी में बिखेरा नजर आ रहा है। उसकी जुल्फ अंबरें आसमान की मखलूकात को माइल कर रही है। हुस्न ऐसा कि इंसान मदहम हो जाए। ऐसी खूबरू इंसानों में क्या परियों में भी पैदा न हो। कई खादमाएं उसके इर्द गिर्द बैठी हुई थी जिससे शहजादी को मालूम हुआ कि अनमोल हुस्न की ये परी कोई और नहीं बल्कि शहजादी महरंगेज है। ये मंजर देखकर शहजादी ने लब ही लब कहा कि खुदा ने ऐसा हुस्न जिसको इनायत किया है, इस शम्मा रू पर निसार होकर क्यों न हजारों परवाने अपनी जाने कुर्बान करें। खुदावंदा कैसी सूरतें तूने बना दी है, कुछ सूरतें तो कलेजे से लगाने के काबिल है। रोशन जमाल हुस्न से है रात में गुलशन तमाम, सितमगर क्यों न हो ये सूरत जो तहरीरों के काबिल है। गरज शहजादा उस परी नाजनीन के हुस्न में खोया हुआ था कि एक लड़की जामे जरीन हाथ में लिए हुए पानी के उस हौज तक आई और चाहती थी कि जाम को पानी से भर ले कि नागा उसको पानी में शहजादे का अक्स नजर आ जाता है जो एक पेड़ के पीछे छुपकर ये तमाशा देख रहा था। शहजादे का अक्स पानी में देखकर वो नाजनीन सहम सी गई और अपने दिल के प्याले को बेहोशी की शराब से भरकर जामे जरीन को हौज में गिरा गई और मन ही मन कहने लगी कि ये अक्स किसी देव का है या परिजाद या फिर किसी आदमजाद का। गरज वो कांपती हुई और रोती हुई दौड़ने लगी और जब बाकी नाज़नीनों ने उसकी ये हालत देखी तो उसे शहजादी महरंगेज के रूबरू ले गई। उसकी ये हालत देखकर महरंगेज ने कहा कि ए रैना, तुझे ये अचानक क्या हुआ और तुम पर नागा कौन सी मुसीबत आन पड़ी। तब उसने कहा कि बानो हुजूर, मैं पानी के लिए हौज पर गई थी
کہ پانی میں ایک عکس کسی مرد کا نظر آیا، جسے دیکھ کر میں دہشت کھا کر گری اور ہاتھ سے میرے جامِ زرین پانی میں گر گیا۔ غرض اس کی یہ حالت جان کر شہزادی مہر انگیز نے تحقیقات کے واسطے فرمایا کہ کوئی جلدی سے جائے اور اس ماجرے کی حقیقت کو دریافت کر لے۔ غرض ایک اور خادمہ تحقیق کی غرض سے جب اس حوض کے پاس گئی تو وہ بھی اسی طرح سے پانی میں عکس دیکھتے ہی ہڑبڑا اٹھی اور نالہ کرتی ہوئی مہر انگیز کے پاس آئی اور کہا کہ شہزادی حضور، نہیں معلوم کہ یہ عکس جو اس حوض میں دکھا کسی فرشتے کا ہے، پری زاد یا کسی آدم زاد کا، یا پھر گویا فلک سے ماہتاب ہی خود زمین پر اتر آیا ہے، یا غالباً کوئی ستارہ ٹوٹ پڑا ہے۔ اس کی یہ حالت سنتے ہی مہر انگیز کا جی ہاتھ سے چھوٹنے لگا اور اس عکس کو دیکھنے کی خواہش عجب سی پیدا ہوئی۔ غرض اٹھ کر دھیرے دھیرے سے پاؤں اس حوض کی طرف اٹھائے اور جو ہی اس حوض میں نظر ڈالی تو شہزادے کا حسین عکس دیکھ کر اس کی متاع میں اپنا دل کھو بیٹھی اور جگر بے قرار ہو گیا۔ غرض اپنی دائی سے کہا کہ اس میں کون چھپا ہے، اسے جلدی تلاش کر کے میرے پاس حاضر کیا جائے۔ شہزادہ جو اس سب ماجرے سے ابھی تک بے خبر تھا اس پیڑ کے پیچھے چھپتا رہا۔ وہ دائی شہزادی کا حکم بجا لانے کے واسطے اس چمن کے ہر اطراف میں ڈھونڈتی رہی اور آخر چمن کے اس گوشے میں پہنچی جہاں شہزادہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی نظر جو ہی شہزادے پر پڑی تو دیکھا کہ ایک جوان شکیل خورشید نازک بدن درخت کی اوٹ میں چھپا کھڑا ہے۔ شہزادے نے دائی کو دیکھ کر بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ غرض وہ دائی کہنے لگی کہ اے اجنبی جوان، تو کہاں کو جاتا ہے؟ میری بانو نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ وہ خود کو دیوانہ بتانے لگا اور جواب کچھ کا کچھ دینے لگا۔ آخر کار اس دائی نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے جا کر مہر انگیز کے حضور میں لے گئی۔ غرض اس حسین شکیل جوان کو دیکھ کر شہزادی مہر انگیز پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اور میرے باغ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ دوستو، یہ کہانی اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کریں۔